وہ 15 چیزیں جو آپ کو دنیا کی مشہور کمپنی ایپل کے بارے میں اس سے پہلے معلوم نہیں ہوں گی۔ ہم اینٹی ڈاٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مستقبل کے ارب پتی انسپائر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ گڈ مارننگ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا اب تک کا دن ناقابل یقین حد تک خوشگوار گزرا ہوگا۔ آج اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے زیادہ منافع کمانے والی کمپنی ایپل کے بارے میں کچھ ایسی معلومات پر ایک نظر ڈالیں گے جن کے بارے میں عام طور پر بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایپل دنیا کی پہلی $1 ٹریلین کمپنی ہے، لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا، اور اس کی زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ یہ واحد کمپنی ہے جو اپنی کامیابیوں پر مغرور نہیں ہے۔ تو آئیے ان 15 چیزوں پر ایک نظر ڈالیں جو آپ شاید ایپل کے بارے میں اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ نمبر 1، ایپل کے اصل میں 3 بانی تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیو جابز اور اسٹیو ووزنیاک نے ایپل کے پہلے کمپیوٹر کو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر کیوپرٹینو میں موجود اسٹیو ووزنیاک کے والدین کے گھر کے گیراج میں ایک ساتھ مل کر بنایا تھا، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرنے والا ایک تیسرا آدمی بھی تھا جس کا نام رونلڈ وائن تھا۔ رونلڈ وائن اسٹیو جابز کا اس وقت کا دوست تھا جب وہ دونوں ویڈیو گیمز بنانے والی کمپنی اٹاری میں ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ جب رونالڈ کو احساس ہوا کہ ایپل شاید نہ چل سکے تو اس نے اس کمپنی میں اپنے شیئر صرف $800 میں اسٹیو جابز اور اسٹیو ووزنیاک کو فروخت کر دیے۔ یہ یقینی طور پر اس کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج اس کے حصے کے شیئرز کی قیمت کم از کم $40 ارب ہوتی۔ رونلڈ وائن اب امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر نویڈا میں ایک ٹریلر پارک میں ٹکٹیں بیچنے کا کام کرتا ہے۔ نمبر 2، ایپل جیسی بڑی کمپنی کا آغاز ایک کیلکولیٹر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ کمپنی شروع کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی اور اس مقصد کے لیے اسٹیو جابز نے اپنی چھوٹی وین یعنی مائکرو بس اور اسٹیو ووزنیاک نے اپنا کیلکولیٹر بیچا تھا۔ آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ اصل میں ساری انویسٹمنٹ تو اسٹیو جابز کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں سائنٹیفک کیلکولیٹر کی قیمت ایک چھوٹی وین سے کہیں زیادہ تھی۔ ووزنیاک نے وہ کیلکولیٹر $500 میں بیچا تھا۔ آج کے دور میں وہ رقم تقریباً $2000 کے قریب بنے گی۔ نمبر 3، اسٹیو جابز اصل میں شام یعنی سیریا سے روزگار کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر امریکہ میں آ کر آباد ہونے والے افراد میں سے ایک شخص کا بیٹا تھا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسٹیو جابز کو اڈاپٹ کیا گیا تھا، یہاں تک کہ یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ان کے والد عبدالفتاح جندلی تھے۔ وہ شام سے آئے ہوئے تارک وطن تھے جنہوں نے کالج کے دنوں میں اپنے ساتھ پڑھنے والی لڑکی جوان شائبل کو پریگننٹ کر دیا تھا۔ چونکہ وہ اپنے مسائل کی وجہ سے اس بچے کو پال نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بچے کو کسی اور کو گود لینے کے لیے دے دینے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیو جابز کے اصل والد جندلی، جو امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر نویڈا کے ایک کیسینو میں کام کرتے ہیں، وہ اپنے بیٹے سے کبھی نہیں ملے، لیکن اسٹیو جابز کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ان دونوں باپ بیٹے کے درمیان ای میلز کے ذریعے مختصر سی کچھ باتیں ہوئی تھی۔ نمبر 4، 1986 میں ایپل نے کپڑوں کے ایک برانڈ کا آغاز کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کبھی نہ سنا ہو کیونکہ یہ منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کا نام ایپل کلیکشن رکھا تھا، اور یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا جو ایپل کی آج کی پروڈکٹس کے ماڈرن، مختصر، جدید ترین اور سمارٹ ڈیزائن، جس کی وجہ سے ایپل کی پروڈکٹس آج کل ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہیں، ان سے بہت مختلف تھا۔ اسٹیو جابز کو تنگ گلے والی شرٹ اور ایک ایسے ٹریک سوٹ پہنے ہوئے تصور کرنا بھی مشکل ہے جس پر 7 رنگوں والا ایپل کا لوگو لگا ہوا ہو۔ نمبر 5، ایپل نے اپنی پروڈکٹس میں سب سے پہلے متعارف کرایا جانے والا وہ فیچر اپنے نام سے کاپی رائٹ کروایا ہوا ہے جس میں لاک سکرین کو سلائیڈ کر کے ان لاک کیا جاتا ہے۔ ایپل نے اس وقت سیمسنگ پر مقدمہ کیا ہوا ہے اور یہ دعویٰ ہے کہ سیمسنگ نے اس فیچر کو اپنے موبائل ڈیوائسز میں استعمال کر کے ان کے اس کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ نمبر 6، ایپل کے آئی پیڈ میں استعمال ہونے والا ریٹینا ڈسپلے دراصل سیمسنگ تیار کرتا ہے۔ ایپل نے اپنے ریٹینا ڈسپلے کو سیمسنگ سے بنوانے کا فیصلہ یہ سوچ کر کیا کہ اس مقصد کے لیے اپنی فیکٹری لگانے کی نسبت یہ کام
सैमसंग से करवाना इनको इससे कहीं सस्ता पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये माली लिहाज से एक हैरत अंगेज हद तक इतना बड़ा मुआहदा है कि जिसकी वजह से एप्पल को सैमसंग पर एक एडवांटेज भी मिल जाता है। 7वां नंबर, स्टीव जॉब्स ने कंप्यूटर माउस को उस वक्त एक बहुत बड़ी कंपनी ज़ेरोक्स से चोरी करके ईजाद किया। कंप्यूटर की ईजाद के बाद शुरू के सालों में किसी चीज़ पर क्लिक करने के लिए आपको कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोड की कई लाइनें लिखनी पड़ती थी, जो कंप्यूटर को ये बताती थी कि आप स्क्रीन पर नज़र आने वाले मवाद में किस जगह जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर आप क्या करना चाहते हैं। ज़ेरोक्स रिसर्च सेंटर का दौरा करते हुए स्टीव जॉब्स ने 3 बटन वाले माउस को देखा, जो इसके एप्पल के कंप्यूटर के इंटरफेस के लिए एक परफेक्ट माउस हो सकता था। अब मसला सिर्फ ये था कि इस माउस की कीमत $300 थी। तो उसने इस मसले का हल ये निकाला कि एक ऐसी टीम को इस काम पर लगा दिया जिसने इस माउस के 3 बटनों में से एक बटन कम कर दिया और इस नए बनने वाले माउस की कीमत अब सिर्फ $15 हो गई। 8वां नंबर, जोनाथन आइव, जो कि एप्पल का चीफ डिज़ाइन ऑफिसर है, उसने सन 2000 के बाद से अब तक बनने वाली हर एप्पल प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए बनने वाली तमाम वीडियोस में एक ही टी शर्ट पहन रखी है। स्टीव जॉब्स की तरह ही एप्पल की प्रोडक्ट्स का डिज़ाइन बनाने वाला मास्टरमाइंड भी सभी ऑफिशियल वीडियोस में एक ही किस्म का लिबास पहनता है। नंबर 9, एप्पल के कंप्यूटर जिसको दुनिया मैक के नाम से जानती है, उसकी बैटरी बुलेट प्रूफ है। आपके साथ होने वाले किसी भी होलनाक वाक़ये की सूरत में आपके मैकबुक के अंदर मौजूद बैटरी मुमकिना तौर पर आपकी जान बचा सकती है, क्योंकि इसे ख़ास तौर पर बुलेट प्रूफ बनाया गया है। नंबर 10, बिल गेट्स ने विंडोज़ को एप्पल से बिल्कुल इसी अंदाज में चोरी किया था जिस तरह मार्क ज़करबर्ग ने विंकलवॉस ब्रदर्स का फेसबुक का आइडिया चोरी कर लिया था। स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स को एप्पल के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी दी थी। बिल गेट्स ने जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया तो उसे एहसास हुआ कि इस अकेले ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना पोटेंशियल है कि वो इससे बहुत पैसा बना सकता है। तो फिर इसने फैसला किया कि वो ये प्रोडक्ट कभी एप्पल को नहीं देगा और फिर बिल गेट्स ने वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम उसने विंडोज़ रखा था खुद ही मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। नंबर 11, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को तबाही से बचाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को मजबूर कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट के साथ अदालतों में इनकी कानूनी लड़ाइयाँ इतने अरसे से चल रही थी और इन पर पानी की तरह पैसा खर्च करना पड़ रहा था। इसलिए स्टीव जॉब्स ने तमाम कानूनी मामलात को आपस में मिल बैठकर हल करने के लिए बिल गेट्स को $150 मिलियन के बदले में अपनी कंपनी एप्पल में कुछ शेयर्स भी दिए और फिर इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा हो गया जिसके मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने 5 साल तक एप्पल प्रोडक्ट मैक के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सपोर्ट मुहैया करने का वादा कर लिया, जबकि एप्पल ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपने कंप्यूटर मैक में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र बनाने पर इत्तफाक कर लिया। नंबर 12, दुनिया के सबसे महंगे आईफोन की कीमत $15 मिलियन है और इसे हीरों और सोने में ढका हुआ बनाया गया है। नंबर 13, एप्पल के पास अमेरिका के पूरे सरकारी ख़जाने के मुकाबले में ज़्यादा कैश मौजूद है। ना सिर्फ एप्पल के पास कैश ज़्यादा है बल्कि इसके पास पूरे अमेरिकी ख़जाने से कम अज़ कम 4 गुना ज़्यादा रकम है। सन 2015 में अमेरिकी ख़जाने में तकरीबन $50 अरब की नकद रकम मौजूद थी, जबकि अगर हम एप्पल की बैलेंस शीट को देखें तो पता चलेगा कि इसके पास $200 अरब से ज़्यादा कैश मौजूद है। इस बात को एक और तरह से समझाने के लिए आपको बताते चलें कि इस वक्त रूस की पूरी स्टॉक मार्केट के मुकाबले में एप्पल कंपनी की कीमत ज़्यादा है। नंबर 14, अगर एप्पल आज शॉपिंग करने के लिए निकल पड़े तो वो अमेरिका की 500 कंपनियों को तकरीबन 80% तक अकेले ख़रीद सकता है। इस बात को थोड़ा सा और दिलचस्प और मज़ेदार अंदाज में इस तरह बताया जा सकता है कि एप्पल अकेले नेटफ्लिक्स और टेस्ला दोनों कंपनियों को अपनी 1 साल की कमाई के सिर्फ चौथाई हिस्से से ख़रीद सकता है। नेटफ्लिक्स की कुल मालियत $23 अरब और टेस्ला की कीमत $28 अरब है। नंबर 15, अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में स्टीव जॉब्स ने गूगल के साथ जंग का ऐलान कर दिया था। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी सांस भी गूगल के किए हुए इस गलत काम को ठीक करने के लिए खर्च
खर्च कर दूंगा। मैं एंड्रॉयड को तबाह करने जा रहा हूं क्योंकि ये एक चोरी की हुई प्रोडक्ट है। मैं इस मामले पर एटमी जंग लड़ने के लिए भी तैयार हूं और गूगल इस वक्त मर जाने की हद तक खौफजदा है क्योंकि वो जानते हैं कि वो कसूरवार हैं। गूगल की इश्तिहारों पर चलने वाली बादशाहत को चकनाचूर करने की आखिरी कोशिश के तौर पर एप्पल एड ब्लॉकर्स को अपनी तमाम प्रोडक्ट्स में पहले से इंस्टॉल करने की इजाज़त दे सकता है ताकि आपको इंटरनेट ब्राउज़ करते वक्त एक बेहतरीन तजर्बा हासिल हो जिसमें गूगल की तरफ से दिए गए किसी भी इश्तिहार को देखने में आपका कीमती वक्त ज़ाया होने से बच जाए। चूँकि आप आखिर तक हमारे साथ रहे हैं, इसलिए हमारे पास आपके लिए एक कुछ एक्स्ट्रा मालूमात हैं। एप्पल ने ऐलान किया है कि वो अगले 5 सालों में एक इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवाएगा। स्टीव जॉब्स और एप्पल के सीईओ टिम कुक दोनों ने इलॉन मस्क के साथ उनकी कंपनी टेस्ला को खरीदने के बारे में बात की थी, लेकिन इलॉन मस्क अपनी ये कंपनी फरोख्त नहीं करना चाहता था। एप्पल के अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने के फैसले के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या इनको अपनी इलेक्ट्रिक कार बनानी चाहिए या इन्हें सिर्फ जनरल मोटर या फोर्ड्स को खरीदकर इन कंपनियों की मौजूदा कारों में मजीद जदीद फीचर्स शामिल करके इस बिजनेस में आ जाना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में बताएं। हमारे साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कभी भी हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाएं।